praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य प्रभु, 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 धन्य प्रभु। तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord, 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 praise the Lord. तुम्हारा नाम रो धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पूजा प्रशंसा गौरव पाए एकमात्र योग्यवंत परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद। Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Oh, Shana Rabari Bala Bara 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 Bara. Ura Mandala Ramani Dara Shakala Ramana Dara Mandala Rama. तुम्हारा धन्य, तुम्हारा धन्य, तुम्हारा धन्य, तुम्हारा धन्य। तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आश्चर्य मंत्री पराक्रम परमेश्वर अनंत कर्ण पिता व शांतिराज पूरा बाबा शाखाला रामानी आधा रामानी दारामान दारामा যিশুঙ্গ নামে দয়া করো, দয়া করো। আমাদের সমস্ত পাপ দোষ দুর্বলতা অযথা ক্ষমা করো প্রভু। যিশুঙ্গ বাবুলের রক্তের আমাকে ধৌত পরিষ্কৃত করো, পবিত্র আত্মারে পরিপূর্ণ করে আমাকে। হালেলুয়া। আমাদের মন্ডলী সমূহ দয়া করো। তারা বর্ষা খালা রবা তোমারে তুমি স্থির রখ প্রত্যেক প্রভু। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। সমস্ত প্রকার বাধা প্রতিবন্ধক দূর হয়ে যাও। হালেলুয়া। ইদারামানি খারা বর্ষা কালা রামানিয়া দারবা सर्वत्र तुम्हारा मंडली गुड़िकर मध्य आत्मांगर कार्य बड़ भाव सहित हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्य, धन्य तुम नाम, धन्य तुम नाम, धन्य तुम नाम, धन्य। যিশুঙ্গ নামরে, যিশুঙ্গ নামরে, যিশুঙ্গ নামরে দয়া কর, দয়া কর। আমানकर সাবধান সব तुम निकट सुग्राह्य हो। আমানकर सर्वको मध्य सहयोग पवित्र सुग्राह्य बड़े रूप उत्सर्ग तुम युक्ति युक्त उपासना करे दया करो। इदारामानी खाराबाशा कला रबा उदारामानी खाराबाशा बरबा उरा बाबा रबा 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 रबा। धन्य, धन्य, धन्य तुम नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्यवाद, धन्यवाद। যিশুঙ্গ नाम दया करो। আমানकर आंतरिक पुरुष दिन दिन कनिकृत हो प्रभु। होली, 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 होली। बाहिक पुरुष क्षय पाइले मध्य আমানकर आंतरिक पुरुष दिन दिन कनिकृत हो। पूरा बाबा शाखाला रमानी खारा बंदा रबा एवं तुम्हारे अपेक्षा कर नुआ नुआ बड़ पाइबा उत्कर्ष पक्षी पक्ष उठा श्रांत दौड़िया क्लांत गमन करा दया कर। तुम राज्य धार्मिकता अन्वेषण कर प्रभु जब लक्ष्य मान आम मंगल हम। आम समस्त आवश्यकता तुम्हें पूर्ण कर आत्मिक मन दया कर। इष्ट समय मन सदृश आम मन हो। हालेलुया। आमर सर्वणात्मा को तुम्हें प्रस्तुत कर। যিশুঙ্গ नाम, যিশুঙ্গ नाम, যিশুঙ্গ नाम दया कर। ख्रीष्टंग ठारे नूतन सृष्टि प्रणत हवा पुरातन विषय सब लोके सब नूतन हवा दया कर। पवित्र आत्मांग आनंद दिया ठारे आत्मांग सबै कला भूतरी सब बंधन साधन मुक्त हवा दया कर। तुम इच्छा साधन करने दया कर। जहाँ सर्वदा मान निमंते प्रभु आओ मंगल निमंते ही होई थाए यह काल एवं पर काल मध्य যিশুঙ্গ नाम दया कर। आम आत्मिक चक्षु तुम्हें प्रसन्न कर। उदारवानी खारा बंधनवा समस्त मानव जाति प्रति तुम्हें दया कर। कारण विश्वास मान ज्ञान चक्षु जगत प्रति अंध कर तेणु ख्रीष्टंग गौरव सुसमाज आलोक से प्रति प्रकाश तो हो पारे ना। दया कर प्रभु। যিশুঙ্গ नाम दया कर। तुम लोक मान को सर्वत्र प्रेरणा कर तुम कार्य तुम्हें आहरी तुम्हें लगे रख। आत्मांगर वृष्टि दिवना आश्चर्य कर्मान साहित्य हो। सत्य वाक्य घोषणा हो। तर अनेक अनेक मन परिवर्तन करेंगे। যিশুঙ্গ नाम, যিশুঙ্গ नाम दया कर। तुम पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु যিশুঙ্গ नाम प्रार्थना करुँ।
স্তুতি বন্দনা পূজা আরাধনা পাইବାକୁ যোগ্য ତୁମେ ହେ যিশুରି ଜୟ ଯୁବାମେ ସଦା ଜୟ ତୁ ମନାମେ ସଦା ଜୟ ତୁ ମନାମେ ସଦା ଜୟ ତୁ ମନାମେ ସ୍তুତି ବନ୍ଦନା ପୂଜା ଆରାଧନା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ତୁମେ
तेरे सन्मुख शीशनवाद है जग के करता हुए तो दे दो तार कर दो मेरा तेरे सन्मुख शीशनवाद है जग के करता Udarabani Karabasha Barikala Rabani Adarabana Darabana Larabana Darabana Laraban. Holy, 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 holy. Shabba rabba 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 rabba. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya, 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 Tvanama, dhanya, Tvanama, dhanya, Tvanama, dhanya, Tvanama, dhanya. Idarabani Karava Shakala Rabani Adarava Rabara Rabara Rabara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabba rabba 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 rabba. Idarabani Karabandalla Rabani Biri 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 rabba 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 rabba. Idarabani Darabba Shakala Rabani Adarabba rabba 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 rabba. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabariyalla radda da 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 ba 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 ra 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 ba ra. Holy, 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 holy. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu.
धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम धन्यवाद ग्लोरी उदारवानी खारवा शाबारी काला रबा शाबारी अल्लाह रबा 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 उदाबंदा अल्लाह रबानी बारा 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 Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. धन्य प्रभु 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु तुम्हारा नाम धन्य तुम्हारा नाम धन्य तुम्हारा नाम धन्य इदारवानी खारवा बारा काला रवानी अदारवाना बारा 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 बंदला रवानी दारवा शाबारी अल्लाह रवानी खारवा पूरा बंदला रवानी दारवंदला रवाना दारवा पूरा शाबारी अल्लाह रवाना बारा 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 होली 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 धन्य 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 तुम्हारा नाम धन्य तुम्हारा नाम धन्य तुम्हारा नाम धन्य तुम्हारा नाम धन्य होली 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 इतारवानी खार वर्षा बारा काला रवानी आधा रवाना बारा 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 Praise the Lord, 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 praise the Lord. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम होली 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 Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Uraba shabani khala ravani ada ravana daraba shabara baraba. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Glory be your name, glory be your name. Hallelujah, praise the Lord. खुल जाएगी किताबें खुल जाएगी किताबें कभी हिसाब होगा राजू यीशु के हाथ होगा खुल जाएगी किताबें कभी हिसाब Jesus
সবই প্রার্থনা করি। Hallelujah, 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 hallelujah. এই পাঠ করবে ধন্যবাদ 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 ধন্যবাদ। তুমি চাই যাও তোমার প্রথম সন্তান মানে তোমার প্রশংসা গৌরব গৌরব গৌরব। হালেলুয়া রিটা বাবা তুমি তানের অর্থগুলিকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ। তুমি নিরীক্ষণ করে অর্থগুলিকে ধন্যবাদ 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 করো। হালেলুয়া রিটা বাবা রিরা রিরা বাবা বাবা। তুমি রজমান করো জপমান করো প্রভু জমান কর দেব। তুমি যে অসর সে অসর তুমি পরিবর্তন নাই। আকাশ পৃথিবী লুকাইব তোমার বাক্য কথা লুকাইব। সেই বাক্যের সঙ্গে নিয়ে চলে আমি সাহায্য করো দয়া করো। হালেলুয়া রিটা বাবা বাবা বাবা। মুবা মানি নারা রিরা রাবা রিরা কাটা রিটা বাবা বাবা। আত্মিক মন কর আত্মারে পূর্ণ করো। তেরি সাথে সব গুণ ফলে আমি সাহায্য করো। ধন্যবাদ তোমার বাদ বছরে মনের কথা ভাঙি কইতাও কইলা বুলবুল তো প্রত্যেকটা সাপু জানতে এই মহানন্দ ধন্যবাদ 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 প্রভু। হালেলুয়া রিটা বাবা। আমার বাবা তো রক্তর ধুই দিয়ে প্রভু। বাবাকে মারো গো সুস্থাকারী পরমেশ্বর প্রভু। এই মহানন্দ ধন্যবাদ বাবা। পড়ে গেলে তুমি উঠেই যাও না পড়লে তুমি ধরে খাও। এই মহানন্দ ধন্যবাদ 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 প্রভু। হালেলুয়া রিটা বাবা। এই সপ্তাহ জানবো সেই সপ্তাহ তুমি মুক্ত করিব। এই মহানন্দ ধন্যবাদ। উবা বাণী নারায়ণী রারা রাবা রিরা রারা বাবা। উবা বাণী টানি টানা কাটা কি টানা কি টাবা বাবা। উবা বাবা বাবা। এই অন্ডা কোটি অন্ডা খাও। এই দিব্য সবুরে জল উঠাও। মস্তকের জলে অভাব নহু। এই মহানন্দ ধন্যবাদ 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 প্রভু। ও যিশু দয়া করো। সেই যিশুর নাম আর কৌশি নাম নাই। সেই যিশুর নামরে প্রার্থনা করে তুমি শুনিটা উত্তর দেইটা তুমি অত্যন্ত মত দুষ্কর সাধন করে খাও। এই মহানন্দ ধন্যবাদ করো। হালেলুয়া রিটা বাবা। ও যিশু দয়া করো। ও তুমি তো বিশ্বাসের চালাবে সাহায্য করো। হালেলুয়া রিটা বাবা। ও যিশু দয়া করো। ধন্যবাদ 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 করো। এই আত্মিক মন্ডল দিয়েছে বলি সেটাই ধন্যবাদ। নিত্য নিত্য তুমি সেবা করে এই সুযোগ দৌড় ধন্যবাদ। এই অনুগ্রহ যুগের বঞ্চিত সেটাই ধন্যবাদ। হালেলুয়া রিটা বাবা বাবা। উ বাবা নি নারা রিরা রাবা। যা সম্ভব উভয় আশীর্বাদ করছো। গোটিয়ে মাস রইতে সেটা ব্যবহার করো। সেটাই মহানন্দ ধন্যবাদ। ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ତୁମେ ସାଥ ଦେଖିଛ। ସେ ତୁମର ଦାସ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛ ପ୍ରଭୁ। ସେତେ ମହାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। এই সহর বারে নেই তাଙ୍କୁ ব্যবহার করো। হালেলুয়া রিটা বাবা। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଭାଗବତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମିକର ଜାଗତିକ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସେତେ ମହାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦାସଙ୍କର ମୁଖର କଥା ତୁମେ ଦୃଢ଼ କରିଥାଅ। ସେତେ ମହାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା ରିଟା ବାବା। ହାଲେଲୁୟା ରିଟା ବାବା। তুমি ଆସୁଅଛ সেই কর্মাঞ্চল পুরস্কার সঙ্গে নেইছি। সেই ଭଲ ମନ୍ଦ ଠାରୁ ବୁଝ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ନାମ ଲେଖାଯାଉ। ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ। ଦିନ ତମକୁ ନ ଦିଏ। ଓ ଯୀଶୁକୁ ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର। ହାଲେଲୁୟା ବାବା। ମନ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଦିଅ। ତୁମର ବାକ୍ୟ ବଢ଼େଇ ତୁମେ ଦିଅ। ସେମାନେ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏବେ ମହାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ପ୍ରଭୁ। ଓ ଯୀଶୁ ଦୟା କର। তুমি ঘুমানকে তুমি নিদ্রা দেই না খাও। তার ভিতরে সে রক্ষা করিথাও। এটা মহানন্দ ধন্যবাদ। হালেলুয়া রিটা বাবা। ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ। সব অবস্থা ধন্যবাদ দিতে আমরা দুঃখ সুখ সব পরিস্থিতি সব ধন্যবাদ দেওয়া পাইব। সেই ধন্যবাদ দেবକୁ କେତେ ଗୁଣା ହଉଛୁ। କେତେ ଶୀତଳ ହେଇଯାଉଛୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁ ଦୟା କର। ଯୀଶୁ ନାମରେ ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର। ହାଲେଲୁୟା ରିଟା ବାବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୟା କର। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅନଲାଇନରେ ବସୁଛନ୍ତି
प्रभु प्रत्यंग तुम्हें आशीर्वाद करो, प्रत्यंगर भारत तुम्हें नियोग करो, तेरे महान धन्यवाद। प्रभु यीशु दया करो, तुम कहते वर्तमान राज्य तब तुम्हारी सेवा करे, अन्न दल कर आशीर्वाद करता, रोग दूर करिथाओ, तेरे महान धन्यवाद। हालेलुया नित्याना मामा नीना रे बेरा रा बाबा रे रा बाबा। और यीशु दया करो, धन्यवाद 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 धन्यवाद। वतेवन तुम्हारी करवासी, वतेवन मनुष्य न तुम करता, भाग्य वाले रोज दिया दिया परमेश्वर, तुम्हें दिया दिया परमेश्वर, तेरे महान धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया नित्याना नित्या नामी नारा नीना खाता नित्या बाबा। तो यीशु दया करो दया करो। आप वे दिन पवित्र करा उठला, আমাদের মধ্যে কি বর্ষা সেটাই মহান ধন্যবাদ। প্রকৃত সমস্ত প্রার্থনার প্রার্থনা তুমি শুনেছো, সেটাই মহান ধন্যবাদ ধন্যবাদ। ও যীশু তুমি দয়া করো, যা শুধু বাক্যে দেবে তাহলে দেবকে কাছে করে দেব, তুমি সাহায্য করো, তুমি দয়া করো। হালেলুয়া যা বাবা বড় দেখি তুমি দয়া করো, তোমার তমন্না সন্ত প্রাণ সন্ত শক্তি তুমি প্রেম করো, सेवा करियो, तेरे महान या माकिन तेरे तू सदा प्राण करता होते नाम। आमेन। माथ्यू 24 पर्वर 35 पदर लेखा अछि, आकाश और पृथ्वी लोप पाइब, मात्र मोहर वाक्य समूह कदापि लोप पाइब नाही। प्रभुंकर वाक्य केबे परिवर्तन हब नाही, बाइबल रो केबे परिवर्तन हब नाही। जहाँ लेखाई ताहा सब बेल पई अपरिवर्तित रहिबो। केते बड़ गोटे तुलना प्रभु जीशु देले, आकाश पृथ्वी लोप पाइब। केबे ठारो ए आकाश अछि आ पृथ्वी अछि, किए ताको लोप करि पारिबो? कहार शक्ति क्षमता नहीं ताको लोप करने को, ताहा भी लोप हो पारे, मात्र प्रभुंकर वाक्य ताहा प्रभु जीशु कहले, मोर वाक्य समूह कदापि लोप पाइब नाही, कौन सी प्रकार ए वाक्य अन्यथा हब नाही। आउ सही कथा तो ए गोटे कथा 3 थर बाइबल लेखा अछि। मार्क 13 पर्वर 31 पदर मध्य से समान कथा लेखा अछि। आकाश और पृथ्वी लोप पाइब, मात्र मोहर वाक्य सम लोप पाइब नाही। आउ तापरे लूक 21 पर्वर मध्य आउ तार 33 पदरे भी से समान कथा लेखा अछि। आकाश और पृथ्वी लोप पाइब, मात्र मोहर वाक्य समूह कदापि लोप पाइब नाही। जेहेतु स्वर्गरे प्रभु तांगर वाक्य को स्थापन करिछंदी, एस्टाब्लिश करिछंदी। गीत संहिता 119 पर्वरे आउ तार 99 पदरे एपरि लेखा अछि, हे सदा प्रभु तुम वाक्य अनंत काल निमंते स्वर्गरे संस्थापित अछि। अनंत काल निमंते स्वर्गरे ता संस्थापित होइछि, एस्टाब्लिश कराइछि।
ତାହା ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ବହୁତ ମନୋଯୋଗ କରିବାର ଅଛି। ବାଇବେଲର ଲେଖା ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହେବ, ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ପୁସ୍ତକ ଜଗତରେ ଅଛି, ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ଯାହାକୁ ପଢ଼ି ଲୋକମାନେ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ଜଗତରେ ସେମାନେ ସମ୍ମାନୀୟ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି, ଜଗତରେ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ବହୁତ ସେମାନଙ୍କର ଲାଭ ବି ହୁଏ, ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଭାବରେ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି, ଦେଶର ସେମାନେ ନେତା ହୁଅନ୍ତି, ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥାନ୍ତି, ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଜଗତରେ ସେମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଲୋକ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ମହତ୍ୱ ନଥାଏ। କାରଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବେଲରେ, ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୂର୍ଖତା। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ ବା ତାକୁ ଆମେ ମାନୁନାହୁଁ। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ହୋଶେୟ 4:6 ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ସକାଶୁ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବାଇବେଲର ଜ୍ଞାନ ଆମ ଠାରେ ନାହିଁ, ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଛୁ ବୋଲିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହବ। କୌଣସି ଲୋକ ଯେତେ ବି ଗରିବ ବାପା ମା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ନ ପଢ଼େଇ କ'ଣ ରଖନ୍ତି? ଯାହା କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ପଠେଇ ତାପରେ କଲେଜରେ ପଢ଼େଇ ଯେମିତି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ, ଏଥିପାଇଁ ବାପା ମା ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ବଡ଼ ହେବେ, ଚାକିରି କରିବେ, ଭଲ ରହିବେ। କୌଣସି ବାପା ମା ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ନ ପଢ଼େଇକି ଘରେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ିବାର ମନ ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଖେଳିବା ବୁଲିବାରେ ମନ ଥାଏ। ତେଣୁ ବାପା ମା ନିଜ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ମାନେ ଗାଳି କରି ମାଡ଼ ମାରିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଥାନ୍ତି। ପାଠର ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ, এই ଜଗତରେ ଯେପରି ପାଠର ଆବଶ୍ୟକ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆତ୍ମିକ ପାଠର ଆବଶ୍ୟକ। ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ତାହେଲେ ଶେଷ ଦିନରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବା, ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇପାରିବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ। ଆଉ এই ଜଗତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ଅଛି, ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ, ବିପଦ, ସଙ୍କଟ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅଛି, ଏ ସବୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା। ସେସବୁର ବାଟ ବାଇବେଲ ଦେଖାଉଛି। ଯେପରିକି ଲେଖା ହେଲା, ତୁମର କ୍ରନ୍ଦନ ରବରେ ଅବଶ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କୋଉଠି ବି ଅଛି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଅନେକ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଶାୟ ଆଉ ପୁସ୍ତକରେ ସେଇ କଥା ଲେଖା ହେଉଛି, ଆମର ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ସକାଶୁ ଆଉ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତ ହୋଶେୟ 4:6 ସେ ଲେଖା ହେଲା। କିନ୍ତୁ এই ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ତୁମର କ୍ରନ୍ଦନ ରବରେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଯିଶାୟ 30:19 এই କଥା ଲେଖା ହେଲା। ତୁମର କ୍ରନ୍ଦନ ରବରେ ସେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ସେ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 24 ବର୍ଷ ଯାଏ ଜନ୍ମରୁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲି, এই ପଦ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ତାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ, ତାକୁ ଆହୁରି ଭଲରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜାଗତିକରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନରେ ଚାଳନା ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ, ତମେ ତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଛ, ବାଇବେଲକୁ ଆହୁରି ଡିପ୍ ଷ୍ଟଡି କର। ଓଡ଼ିଆରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ ଅଛି, କାରଣ
मूल भाषा बाइबल एव्री आरामिक आउ ग्रीक ताकू आउ अनेक वर्ष पर इंग्रेजी रे प्रथम ट्रांसलेशन कराला आउ इंग्रेजी रे अनेक ट्रांसलेशन अच्छी जेन्युइन उपयुक्त जहाँ ताकू किंग जेम्स वर्जन बोली कहा जाए आउ विशेष विशेष प्रमुख लोक माने से बाइबल को रिफर करी थांती किंग जेम्स वर्जन रो बाइबल सेटा ओल्ड इंग्लिश रे लिखाई आउ तुम बहुत कष्ट हम ना टी परिश्रम कले से ओल्ड इंग्लिश भी जानी पारियो कारण ओल्ड इंग्लिश रे तो आमे दाई किंगडम कम तुम राज्य आसु योर योर को दाई सेटा कहला एटा तो आमे ओल्ड इंग्लिश तो पढ़ी ना हो यूनिवर्सिटी पढ़िया पर्यंत मॉडर्न इंग्लिश रे पढ़ीचु योर किंगडम कम किंतु आत्मारे मु प्रेरणा पाइली प्रभु कहले तुम कष्टकर हम ना अल्प दिन में पिकअप करनब कर परिश्रम कर नले तुम जानव केमती अनेक लोक भूल भाव में शिक्षा दौरान लोक मैंने प्रभु लोक मान बड़ बड़ मीटिंग गुड़ाक डाकती तुमको डका लोक मैंने दुई तीन जन जो वक्ता मान स्पीकर माने थांती लोक कंपेयर करने किए केमिति कहला कौ वाक्य केमिति से कहला वाक्य को भांगिला केमिति प्रकृत वाक्यर ज्ञान क्या पाखे भलर अच्छी देखिए आदि तुम भलरे नहीं ताहले तुम प्रति लोक आग्रह बढ़ियो ना तेणु छा करिया गले तुमको परिश्रम करिया हम कौटी कौन लिखा कौ वर्सन रे कौन लिखा यार एक्जाक्ट मीनिंग कौन किंग जेम्स वर्सन रे आउ छा इंग्लिश किंग जेम्स वर्सन रे ए जो 30:19 को एपर लिखाई he will be very gracious unto thee are the voice of thy cry when he will hear it he will answer thee प्राय बाई हाथ करी मुझे रखी देछि very gracious लिखा तुम क्रंदन रबर अवश्य अनुग्रह कर वेरी ग्रेसियस आर द वॉइस ऑफ द क्राई क्रंदन रबर गोटे प्रकार एटा ठीक अच्छी आउ क्रंदन रब को इंग्रेजी वॉइस ऑफ द क्राई क्राई माने आउ कांदिबा बा उच्च स्वर मध्य करबा आउ एपरी किंतु मु तो सेपरी केबे करि नथिली मो परिवार रे बापा प्रचारक थिले सेमिति कांदी की उच्च स्वर करी से प्रार्थना कर बर अपरिवर्तन पूर्वर जो देखिली से सड़ु भाई आउ से बड़ साल से कांदुंट प्रार्थना करी मु थटा प्रयास करी मोर से सान साल दास सहित बाइबल कथा मु थटा करुच्ची जापारे आज अनेक जीवन सेमती अनेक भावती कहीं बड़ पार्टी करी प्रार्थना प्रभु कौन शुणुना बुझुना बाइबल कथा जीशु निजे सेमिति आउ से क्रंदन आर्तनाद खाली ना प्रबल आर्तनाद से अश्रु सहित लुह बोहीकी से प्रार्थना करते बाइबल लिखा एवरी 5 पर्व 7 पदरे अनेक ता जानते ना ख्रीस्टियन माने जानते ना कहीं बाइबल स्टडी ही नहीं ताहले आमे ठीक भाव में प्रभु निकट को जाई परिबनी और प्रभुर अनुग्रह मिलबनी फॉर्मालिटी अभ्यासगत भाव में जमती जानिचु शिखिचु मंडली जमती कहिसंती से अनुसार करूँ तेणु मंडली को गोटे साइड रे रखंतु आपण जेकोसी मंडली रखंतु मंडली को साइड रखंतु जो मैंने आपण मान को शिक्षा प्रचार कर गोटे साइड रे रखंतु बाइबल को सामना को आनंतु आपण बाइबल स्टडी करंतु भल रूपे करंतु आपण जानिबे आउ वाक्य मानिया पई जोड़ा अन्यथा हबो नै जो वाक्य द्वारा प्रभु आमर शेष दिन रे विचार करियो बोली आउ लेखा अछि प्रभु यीशु निजे कहिले जौन 12 पर्व 48 पदरे मुझे समस्त वाक्य कही शेष दिन में तार विचार कर गोटे दिन आसूची प्रभु विचार करेंगे कहे केते पाठ पढ़ी तुम जड़े कह मु मैट्रिक पढ़ी आउ के बीए पढ़ी किए कह एमए पढ़ी मो किए कह मु 7 श्रेणी पढ़ी किए कह मु 5 पढ़ी आहा को प्रभु छाड़े ना कभी तुम्हें 5 पढ़ीच तो ठीक अच्छे ओडिया तो तुम्हें पढ़ी पार्थ हाँ बाइबल पढ़ुल कि नाई बाइबल तुम पाखे तो नाला ना जदि तुम पाखे तुम तो केबे पढ़ु न बाइबल 5म श्रेणी जदि पढ़ीच तो पढ़ी पार ओडिया इंग्लीश न पढ़ी पार छाड़ इंग्लीश को ओडिया तो पढ़ी पार कहीं तुम बाइबल पढ़ु न जोड़ा तुमको अनंत जीवन दब से जानी से अनुसार सतर्क होता तुम्हें प्रभु को द्रव्य तुम चोरी कर प्रभु एक ही कथा कहूच आउ मु गरीब लोक थी सत
ଖାଇବା ପିଇବା ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଆମର ବହୁତ ଥିଲା ଆଉ କିନ୍ତୁ ଚୋରି କେବେ ମୁଁ କରିନାହିଁ। ଲୋକ କହିବେ ଆଉ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦ୍ରବ୍ୟ ତୁମ ଘରୁ ଚୋରି କରିବା ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସି ଚୋରି କରିପାରିବି ଏ କି କଥା ନା ଗିର୍ଜା ଘରୁ ମୁଁ ଚୋରି କରିପାରିବି ଏ କେମିତି କଥା କହୁଛ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିବେ ଆଉ ଦେଖ ତମେ ବାଇବେଲ ପଢୁଥିଲ କି ଯଦି ସେ କହିବ ହଁ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ମଲାଖି ପୁସ୍ତକ ଅଛି ଜାଣିଛ ହଁ ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ହଉଛି ବାଇବେଲର ପୁରାତନ ନିୟମର ଶେଷ ପୁସ୍ତକ ବୋଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆନ୍ସର ଦେଲ। 3 ପର୍ବରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ପଢିଛ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ନହେଲେ ଯଦି ସେ କହିବ ହଁ ସେ ଦଶମାଂଶ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବେ ବି ଠିକ କଥା କହିଲ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥାର ଉତ୍ତର ଦିଅ ତମେ ନିଜେ ଦଶମାଂଶ ଦଉଥିଲ କି ସେତେବେଳେ ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦଉନଥିଲି। କାହିଁ ଦଉନଥିଲ ମୋର ବହୁତ ଅଭାବ ଖାଇବା ପିଇବାର ଅଭାବ ସିନା ଲୋକମାନେ ତମଠାରୁ ବି ଆଉ ଅଭାବରେ ଥିଲେ ଜଗତରେ ଭିକାରୀ ହେଇକି ବୁଲୁଥିଲେ ଭିକ ମାଗୁଥିଲେ ସେମାନେ ବି ତ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଦିନ କାମକୁ ନ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଚୁଲି ଜଳୁ ନଥିଲା। ଦଶମାଂଶଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସେଟା ଦମ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରୁଛି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ତମେ ଜଣେ ଚୋର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ତମର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। এই କଥା ତ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦଶମାଂଶ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ମଲାଖି 3 ପର୍ବ ପଢନ୍ତୁ ଜାଣିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି। ଚୋରକୁ କ'ଣ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ଜଗତରେ ଗାଳି ମାଡ଼ ଦରକାର ହେଲେ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ। ସ୍ୱର୍ଗରେ କେମିତି ଚୋରି କର ନାହିଁ 10 ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି। ମଣିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରିବା ଗୋଟିଏ କଥା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରୁ ଯେଉଁମାନେ ଦଶମାଂଶ ଦଉନାହାନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ ଚୋର ବୋଲି ଧରାଯିବେ। ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଠାତ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଅନ୍ୟମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉନାହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ଖରାପ କରି ଫେଲ ହେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ଇନକମର ସୋର୍ସ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହଉଛି। ପରିବାରରେ ନାନା ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଚାକିରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଦରମା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏଗୁଡାକ ବୁଝିବା ଦରକାର। ମାତ୍ର ସେଇ ମଲାଖି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ ଲେଖା ହଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଦଶମାଂଶ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏପରି ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନିୟନ୍ତ ହବ। ଏ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ନ ପଢିଲେ ଜାଣିବା କେମିତି? ସେଦିନ ବାଇବେଲ ଯାହା ଲେଖା ହଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ବିଚାରେ। ଏ ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି ଏପରି ଅନେକ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନରକ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯଦି ବାକ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ହଉଛି ବାଇବେଲର ଶେଷ ପୁସ୍ତକ ନୂତନ ନିୟମରେ ତାର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଲା 22 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 14 ପଦରେ ଲେଖା ହଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ତ୍ର ଧୌତ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ। ଏ ଓଡ଼ିଆରେ ଭଲରେ ବୁଝି ହଉନାହିଁ। ବସ୍ତ୍ର ଧୌତ କରନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ସେଇଟା? ଏ ଲୁଗାପଟା ଧୋଇବା ନା କ'ଣ? ଏ ଲୁଗା ଧୋଇବା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର। ଇଂଲିଶ ବାଇବେଲ ପଢିଲେ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଇଂଲିଶ ବାଇବେଲ ବି ପଢିଲି ଏଇ 44 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କିଙ୍ଗ ଜେମ୍ସ ଭର୍ସନ ଆରମ୍ଭ। Blessed are they that do his commandments, they shall enter the city through the gate. ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ନଗର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଡିଫରେନ୍ସ କେମିତି ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆରେ। ତାପରେ ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭର୍ସନ ପଢିଲେ ସେଠି ଆହୁରି ଅଧିକ ତାର ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଜାଣି ହେବ। KJV, NKJV, NIV, RSV, ESV ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଉ ଇଂଲିଶ ବାଇବେଲ ଗୁଡାକ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ପଢିଛି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ମୁଁ ସବୁରି ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଇ ଭର୍ସନରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ସେଇ ଭର୍ସନରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ସେଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ଏକ୍ସାକ୍ଟ ମିନିଂଟା କ'ଣ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରେ କ'ଣ ନା ଏବ୍ରି ଗ୍ରୀକ୍ ଆଉ ଆରମିକ ଭାଷାରେ ତାକୁ ମୁଁ ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତାର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୁରା ମିନିଂଟା ପାଇକି ଆସେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ତ ଜାଣି ଉପକୃତ ହେଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ଆଗରେ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏସବୁ ଗଭୀର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ମୋ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଆସିବ। ତେବେ ଲୋକଟା ଭଲରେ ବାଇବେଲ ଜାଣିଛି ବାଇବେଲ ଜ୍ଞାନ ଆଠାରେ ଭଲ ଅଛି ଡିପ୍ ଷ୍ଟଡି ଲୋକଟା କରୁଛି ଅଟୋମେଟିକଲି ଲୋକ ଚାହିଁବେ ଯେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ।
आम प्रभु अधिक भाव में कार्य कर एमती आम परिश्रम दरकार जागतिक पाठ पढ़ी जो परिश्रम करी सबूटा बंद करदेली आ गोटे पाठरे मो परिश्रम कर चलुचे से बाइबल आपण को भी करने को अच्छी गीत संगीत एक पर्व जीव से एक पर्व लेखा दिवा रात्रि ध्यान कर आप बाइबल पढ़ुना बाइबल पढ़ार नेग्लेक्ट कर जानवे तार क्षति कौन तार परिणाम कौन हम आप दिने जानवे से जोन 12:48 अनुसार शेष दिन देखा से दिन आप जानवे आप केते बड़ मारात्मक भूल कर मात्र से दिन आपको सुजोग मिल ना आंठी के हाथ जोड़ी कही पारे प्रभु को मत क्षमा कर दियो प्रभु से दिन आ क्षमा ना आपन ये जो गोटे गीतटा गाउथिलु से शेष से हिंदी गीतटा खुल जाएंगी किताबे पुस्तक गुड़ा फिटा हम बाइबल लिखा होची पुस्तक मान फिटा हम आओ इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ में होगा से आओ विचार करिवार से न्यायर तराजू यीशु को हाथ रहिबो से जतिकी प्रेम करती सेतिकी कठिन से लिखाई प्रभु को दया कठोरता बुझ क्रूसरे प्राण देले आमर सब पाप क्षमा कर रक्त धोई दियंती जो दिन विचार हम गोटे छोट पापर भी क्षमा हम ना कठिन हे जदि स्वर्ग पर आप योग्य न देखा न जीवे भावंत ना आप ख्रीस्टियान आप गिर्जा जाऊँच आउ किछिटा धर्म कर्म साधन कर स्वर्ग जीवे ये कथा भूली जातु अनेक चेष्टा करेंगे पारे नरक जावाक बाध्य हे आपणकर नाम जदि जीवन पुस्तक न बाहर अग्निम हृदय पकाई बाइबल लिखा आपण घट कारण लिखा माथ्यू 7:21 पदरे जीशु कहले मते प्रभु प्रभु बोली डाकती एपरी प्रत्येक स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे ना जे मो पिता इच्छा साधन करे से प्रवेश कर आपण पिता इच्छा साधन करती आपण जीवन में पिता इच्छा कौन ता बुझी सेटा करने मत केते बड़ पदक्षेप नेबाक इकोनॉमिक्स रे मोर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कली 1981 मसीह बरामपुर यूनिवर्सिटी भंज बिहार प्रभु जो कार्य मत आह्वान करे बारंबार कथा कहले कौन सी ख्रीस्टियन ऑर्गेनाइजेशन रे संस्था भी मुझे मिसबी ना स्वाधीन भाव में करी सब बल मु निष्पत्ति नेली पुलिस डिपार्टमेंट गोटे कल लेटर आसला चिरिली कहली आज ठारू मु कौन सी कार्य करनी जागतिक चाकरी करी केते बड़ स्टेप मु नेली भावंतु छोट कथा नहीं अनेक शुणिले मत आश्चर्य एत पाठ पढ़ी पास्टर बार आम जानू के कटक गोटे बाप्टिस्ट चर्चर पास्टर दिने मत गोटे घर में मीटिंग करूँ से पचारिक कथा कहले मुझे देखनी जानी एत पाठ पढ़ी पास्टर हवार कहीं मोटा कली मु बेसी धार्मिक देखा जावाई ना बाध्य हेली मो प्रभु मत बारंबार कथा कहले स्वप्न दर्शन सबुरे शेष बापमा राजी हेले कहले हाँ आम जानू केमती तोर जन्म है कौन आ छोट समर्थ तो उत्सर्ग कराइला प्रभुंर कार्य करी राजी हो गले मुझे बाध्य हेली कारण मत प्रभु चाहते नचेत मु स्वर्ग जापारि ना आप जहाँ भी करूँ प्रचार करूँ आश्चर्य कर्म करूँ पवित्र आत्मा जहाँ भी करूँ ईश्वर इच्छा साधन करने बाध्य ना स्वर्ग जापारे ना देखते अनेक ख्रीस्टियन एक कथा जानते ना सीरियसली जानते जीवा जो सुविधा होती गिरजा प्रार्थना करा ना कम से कम रविवार गिरजा जीवा पर्वपर्वाणी गुड़ाक बड़दिन नुआ वर्ष ए सब पुनरुत्थान सब पालन करवा जो पर्वपर्वाणी पालन करने विषय बाइबल किसी ना एटा परंपरा रीतिनीति मात्र मु त्याग कर संपूर्ण आपण भी त्याग करने को बाध्य जदि न करेंगे से दिन कर्म अग्नि परीक्षा बेले शून हो कहे तुम जहाँ कर बेकार वृथा ईश्वर वाक्य को कौन सी मनीष बदल पार ना जीशु कहले परा 3 थर मु पढ़िली मैथ्यू मार्क लुक रे आकाश पृथ्वी लोप हम मो वाक्य कला लोप हम ना जदि एपरी गोटे मंडली अच्छी एपरी जने लोकों द्वारा आपण नेतृत्व पाउछंती जो माने कि ईश्वर वाक्य बाहर निजक पृथक कर दियंतु अच्छी जगत रे जो माने बाइबल मानुछंती समान सहित मिसी जातु मु सेपरी कली शेष मते प्रभु मंडली गठनकारी कले निजे परिश्रम कर प्रभुंर कार्य करी मंडली मु गठन कली कौन सी लोकर हाथ ना सेठी मु एकुटिया लोक से सब कार्य करी 44 वर्ष जाए संभाळुची आउरी अधिक करिवार चिंता लक्ष्य अच्छी सेपरी आपण मध्य करि पारिबे वाक्य केबे अन्यथा हबने
କ'ଣ କରିବାକୁ କହୁଛ? ତାହେଲେ ଏ ବାକ୍ୟଟାକୁ ନିହାତି ମାନିବାକୁ ହବ। ବାକ୍ୟ ନିହାତି ମାନିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ମଙ୍ଗଳ ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ତ ଯିବେ ଯିବେ, ଆଉ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଯୋହନ 15 ପର୍ବର 7 ପଦ ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯଦି ମୋ ବାକ୍ୟ ତୁମ ଠାରେ ରହେ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମାଗ ଦିଆଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହବ। ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ପାଉନାହାନ୍ତି। ତାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାରଣ ହେଲା ଆପଣ ବାକ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବାକ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି କହିଲି, ଦଶମାଂଶ ଦେବା କଥା 1000 ଟଙ୍କା ହେଲେ 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆପଣ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ ତାକୁ। ମୁଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଚାଲେ। ଆଉ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଗୃହ ଜମି ବିକ୍ରି କରିକି ଆଣିକି ସେମାନେ ଦଉଥିଲେ। ଦଶମାଂଶ କ'ଣ? ଦଶମାଂଶ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ 1000 ଟଙ୍କାର 100 ଟଙ୍କା ହବ। ଜଣେ ଯଦି ଚାକିରି କରୁଛି, 10,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି, 1000 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦଶମାଂଶରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତାର ଜମି ବିକ୍ରି କଲା, କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହବ। ସେଇଟା ଆଣିକି ଲୋକମାନେ ଦଉଥିଲେ। ଆପଣ 1000 ଦେବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଦଉଥିଲେ, ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଥଉଥିଲେ। ଆଉ ଏତଦ୍ୱାରା ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି, ମହା ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଆପଣ କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରଭୁ ତମେ ତ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ତମେ କିଛି ଦଉନ। ଅନୁଗ୍ରହ ଆସିବ କୁଆଡୁ ତମ ପାଇଁ? ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସବୁ? ନାଇଁ, ଲେଖା ହଉଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ, ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 145 ପର୍ବର 18 ପଦରେ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ କେମିତି କରିବେ ଆପଣ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଲେକ୍ଚରର୍ସ ପ୍ରଫେସର୍ସ ମାନେ ବୁଝାନ୍ତି, ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ? ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲ ଜୋନ 17 ପର୍ବର 17 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର, ତୁମର ବାକ୍ୟ ତ ସତ୍ୟ। ତା ମାନେ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ତେଣୁକରି ନିଜକୁ ଦେଖିକି ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ତା ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଲୋକ ଏମିତି ନ କହିବେ? ବାକ୍ୟ ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ତ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସିଦ୍ଧ ଦେଖାଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଭୟ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଯେସାୟା 66 ତାର 2 ଲେଖା ହେଲା, ଏଇ ଲୋକ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା, ଏ ଦୁଃଖୀ ଚୂର୍ଣ୍ଣମନା ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟରେ କମ୍ପମାନ ହୁଏ। ବାଇବେଲକୁ ମାନିକି ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ମାନିବା ପାଇଁ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ କ'ଣ? ପଢିବା କହୁ ବାଇବେଲ। ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ଗୀତ ସଂହିତା 1 ପର୍ବ 1 ପର୍ବ ଲେଖା, ଦିନ ରାତି ପଢ଼, ଏଥିରେ ତମର ହିଁ ଲାଭ ମଙ୍ଗଳ ଅଛି। ସେ ଜଳସ୍ରୋତରେ ରୋପିତ ବୃକ୍ଷ ପରି ହେବ, ତାର ପତ୍ର ମଳିନ ହବନି, ସୋ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ ସେ ଯାହା କଲେ ତାହା ସଫଳ ହବ ଲେଖା। ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତୁ, ପଢିଲେ ସିନା ଜାଣିବେ। କେତେ ବିଷୟ ଆପଣ ପଢିଗଲେ କେତେ ବିଷୟ ଗୁଡା ଜାଣିନେବେ। ଯେମିତି ଲେଖା ହଉଛି, ଆଉ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର, ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କର। ଏଇଠି କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ, କୌଣସି ଲୋକ ଆସି ଆମକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ, ଏଇଟା କ'ଣ ବୁଝିବାର ଅଛି ଏଇଠି? ଆରେ ଏଇଟା ଗିର୍ଜା ଯିବା ପାଇଁ ଲେଖା ହଉଛି। ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ସେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧ ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ମାନେ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରି। ପଡ଼ୋଶୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଏଇଟା କ'ଣ ବୁଝିବାର ଅଛି? ଏଇଟା କୋଉ ଇଂଲିଶ ବାଇବେଲ ପଢିବାର ନାହିଁ, କୋଉ ଏଭ୍ରି ଗ୍ରୀକ ଆରାମିକ ତାକୁ ରିଫର କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହିଁ, ମତେ କରିବାକୁ ହବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଟା କ'ଣ? ଯେମିତି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନେକ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟତା ବୁଝେଇଦେବେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମତେ ଦର୍ଶନରେ କହିଲେ, ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯାଅ, କଟକ ଆସିଲି, ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିଲା ପରେ ଗଭୀର ବିଷୟଟା ଜାଣିବେ। ଏ ତ ବଡ଼ଦିନ ନୂଆ ବର୍ଷ ମୁଁ ଭଲରେ ପାଳନ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି ସେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ଆଉ ସେ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖିଲି ବଡ଼ଦିନ କରୁନାହାନ୍ତି, ନୂଆ ବର୍ଷ ନାହିଁ, ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି, କାହିଁକି ଆପଣମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲେ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ନାହିଁ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ନାହିଁ କଲେ ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, କାରଣ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ନାହିଁ, ମାନେ କୋଉଠି ଅଛି? ଏମିତି ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାଇବେଲରେ ଏସବୁ ଲେଖା ନାହିଁ କହିକି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ? ପରମ୍ପରା ନାହିଁ। ଭଲ ବାଇବେଲ ଜାଣିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି
ସେମାନେ ଠିକ କଥା କହିପାରିବେ। ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟ ଯେପରି ମୁଁ ଶିଖିଲି ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ଶିଖିବେ। ବାଇବେଲ ମାନିବାକୁ ହବ, ପାଳନ କରିବାକୁ ହବ। କେମିତି କରିବା ଯଦି ନ ଜାଣିବା, ଭଲରେ ଯଦି ନ ଶିଖିବା? ତିନିରେ କ'ଣ କରିବେ? ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ରହିବେ, ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ନେବେ ପ୍ରଥମେ। ଆଉ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କାହା କାହାକୁ ପାଳକ ଶିକ୍ଷକ କରିକି ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଫେସିୟ 4 ପର୍ବର 10-11 ପଦରେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧୁମାନେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବେ, ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍ଠା ଜାତବ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପିତର, ପାଉଲ, ଯାକୁବ, ଜୋହନ, ଏଲିଓ, ଏଲିସା, ମୋସା, ଜୋସ୍ ପ୍ରଭୁ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସେଇପରି ନିଯୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ହବ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିବେ। ତୃତୀୟରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିବେ। ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଉ ରହିଯିବେ, ସେଇଠି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ବେଳେ ବେଳେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସବୁ କହୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଇଥିବ। ସେମାନଙ୍କର ଗହଣ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ କେତେ ଉଣା ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏତେ ଆଗକୁ କାହିଁକି? କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ପାଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, କାହିଁ ମୋର ତ କାହିଁକି ହଉନାହିଁ? ତ ଆପେ ଏସବୁ ଆସି ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ସେ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ, ଦୁଇଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ମତର, ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଗ୍ରନ୍ଥି ମଜ୍ଜାର ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଭେଦକ, ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ଭାବର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାରକ ପରି ଏଭ୍ରି 4 ପର୍ବ 12 ପଦ ଅନୁସାରେ ସେ ବାକ୍ୟ ସେମିତି ଲାଗିବ। ଆପଣ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜର ଉଣା ବିଷ ଦେଖିବେ, ଭୁଲ ବିଷ ଦେଖିବେ, ଅସଡ଼ା ବିଷ ଦେଖିବେ, ଆଉ ନିଜକୁ ଠିକ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନ ଆସିଲେ କ'ଣ ହବ? ଯୋଉଠି ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ନାମଧାରୀ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବେ, ନମିନାଲ ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ସେମାନେ ତ କହିବେ ଆଉ ଭଲରେ ଆସ ବଡ଼ ଦିନ ପାଳନ କରିବା, ଆସ ନୂଆ ବର୍ଷ କରିବା, ଆସ ଆଉ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ କରିବା। ଏ ତ ବାଇବେଲରେ ନାହିଁ, ପୁରାତନ ନିୟମର ଥିଲା। ଲେବୀୟ 23 ପର୍ବରେ 8ଟି ପର୍ବ ଥିଲା। ପତ୍ରକୁଟିର ପର୍ବ, ନିସ୍ତାର ପର୍ବ, ଖମିରସନ ରୋଟିର ପର୍ବ। ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ଏଇଟା? ମୁଁ ବାଇବେଲ ଡିପ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ଜାଣିଲି। ଆପଣ ବି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏତେ ବର୍ଷ ଆଉ ପଢିକି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରି କରି ସବୁ ଅନେକ ଗୁଡାକ ମୋର ବାଇହାଟ ବି ହେଇଛି। କୋଉ ପୁସ୍ତକରେ କୋଉ ପର୍ବରେ ଆଉ ଏତେଟା ପୁସ୍ତକ, ସବୁ 66 ପୁସ୍ତକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରାତନ ନିୟମର କୋଉ ପୁସ୍ତକରେ, ନୂତନ ନିୟମର କୋଉ ପୁସ୍ତକରେ, କୋଉ ପର୍ବରେ, କୋଉ ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି, ଅନେକ ମୋର ବାଇହାଟ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଅନେକ ଅଙ୍ଗାରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ନ ରହିବେ, ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ନମିନାଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ରହିବେ, ଆପଣ ସତ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ବାକ୍ୟ। କାରଣ ସେମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ଶିଖେଇବେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଫାରୁସୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ସେ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧ ପଥ ଦର୍ଶକ ବୋଲି କହିଲେ। ଏମାନେ ଅନ୍ଧ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଛି। ସେମିତି ଆଜି ଅନେକ ଅନ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ ପଥ ଦର୍ଶକ, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନର କଞ୍ଚି ହରଣ କଲେ ଏମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଉନାହାନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ଏମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳ ରୁହନ୍ତୁ, ବାଇବେଲ ଭଲରେ ଜାଣିବେ, ଆଉ ଆପଣ ବଢିପାରିବେ। 4ରେ କ'ଣ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବାଇବେଲ ଭଲରେ ପଢି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଯୋନ 16 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେଇ ସତ୍ୟମ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ସବୁ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ସେ ସତ୍ୟ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଯୋନ 17 ପର୍ବର 17 ପଦ ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ବାଇବେଲର ଜ୍ଞାନଟା ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଧିକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବୁଝିବେ, ଅଧିକ ଭାବରେ ଆପଣ ପାଇନେବେ। ଆଉ ବାଇବେଲ ପଢିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢିବାକୁ ତ ହବ, ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଢିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା, ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହ ପଢିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନା ବୁଝିବା ସହଜ ନାହିଁ। ଅନେକ ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆରେ କିଏ ମୋ ଟାଚରେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ବାଇବେଲ ପଢ, ବାଇବେଲ ପଢ। କହିଲେଣି ଆଉ ଟିକେ ବୁଝି ହଉନି କିଛି 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 ତ ବୁଝ, ଯେତେ ବୁଝୁଛ ବୁଝ ନା, ଏଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ଦିଟା କହିଲି। ଏବେ ତମେ ମତେ 100ଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, ମୁଁ 100ଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ ନାହିଁ। ତମେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କର, ଯାହା ବୁଝୁଛ ବୁଝ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ଆସ୍ତେ 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 ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ଅଧିକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମତେ ନହେଲେ ମୋ ପରି ଲୋକଙ୍କ ଟାଚରେ ଆସ, ଅଧିକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରକୁ ଆସ, ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପୁରା ବୁଝିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ। ଏତେରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅ, ବାଇବେଲ ବୁଝିବ। ତାପରେ ବୁଝିଲା ପରେ ଖାଲି ବୁଝିଲେ ସବୁ ନାହିଁ, ତ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲ, ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଗଲା।
ମୂଳ ବିଷୟ କ'ଣ ସେଟା ମାନିବାର। ସେ ମାଥି ଉତ୍ତାର ପର୍ବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ କେମିତି ଆଉ ସେ ବିହନ ସବୁ ବିହନ ହେଲା, ବାକ୍ୟ ବୁଣା ହେଲା, ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା, ପକ୍ଷୀ ଖାଇଦେଲା, ପଥୁରିଆ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିବାରୁ ତାହା ଜଳି ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, କଣ୍ଟା ବୁଦାରେ ପଡ଼ିଲା, କଣ୍ଟା ବୁଦା ଉଠି ତାକୁ ଚାପିଦେଲା, ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଭଲ ଭୂମିରେ ଯୋଉ ପଡ଼ିଲା 100 ଗୁଣ 60 ଗୁଣ 30 ଗୁଣ ହେଲା। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ମାନିବାଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଜାଣିଲା ପରେ ମାନିବା କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜଣେ ଲୋଭାସକ୍ତ ଲୋକ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମର ଦଶମାଂଶ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଆରେ 10,000 ପାଉଛୁ 50,000 ପାଉଥିବ, 5,000 ପଳେଇଲା, 10,000 1,000 ଟଙ୍କା, 50,000 5,000 ଟଙ୍କା, 5,000 ଚାଲିଗଲାଣି, ମୋର ତାହେଲେ 45 ରହିବ। ଯଦି ଏତିକି ଲୋଭ କରିବେ ତାହେଲେ ଧନ ଲୋଭ ସବୁ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ, ତାହେଲେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେଦିନ ସେ ଯକ୍ଷ କ'ଣ କଲା? କହିଲା ମୋର ଆୟର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। 1,000,000 ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲେ 50 ଲକ୍ଷ ସେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିବ। ସେ ତ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲା। ଅନ୍ୟାୟରେ ଆଣିଥିଲେ ମୁଁ 4 ଗୁଣ ଫେରେଇ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଯଦି 10,000 ଆଣିଥିବ 40,000 ସେ ଫେରେଇ ଦେଇଥିବ। ତାପରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଲୁକ 19 ପର୍ବ ଲେଖା ହଉଛି, ଆଜି ଏଇ ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ପଛକେ, କିଛି ଜଗତରେ ନଥାଉ, ପରିତ୍ରାଣଟା ଦରକାର। ନହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବେନି, ନରକ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। এই জগତରେ ଯେତେ ଭଲ ଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଧନୀ ଲୋକ ପରି ଯାଇକି ନରକ ଗଲା। ପାଣି ଟୁ ପାଇ ସେ କେମିତି କଲବଲ ହଉଛି। ସେ ଲାଜାର ଭିକାରୀ, ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ କୋଳରେ ପାରଦୀସରେ ସେ ଅଛି, ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦରେ। ଆଉ ଯୋଉଠି ମୃତ୍ୟୁ କ୍ରନ୍ଦନ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ମୁଖରୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବାଇବେଲ ନ ପଢ଼ିବା ଏଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆଉ ସାଂଘାତିକ ମାରାତ୍ମକ ଭୁଲ। ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସେଇ ଅନୁସାରେ 4ଟା ବିଷୟକୁ ନେଇକି ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଗଭୀର ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ତାଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ଆପଣ ଜଣେ ଟାଣୁଆ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆପଣ ମାନିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ କ'ଣ? ସେଇ ଜୋହନ 15:7 କହିଲେ, ଯଦି ମୋ ବାକ୍ୟ ତୁମଠାରେ ରୁହେ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମାଗ କୁହାହେଲା, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମାଗ। ମାତ୍ର ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ମାଗୁଛୁ ପାଉନାହୁଁ। ଗୋଟିଏ ବି କାହିଁକି? ତାର କାରଣ ବାକ୍ୟ ମାନୁନାହୁଁ, ବାକ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମେ ଦଉନାହୁଁ। ବାକ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଦରକାର ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେମିତି କର ନାହିଁ, ସେଟା ଭୁଲ ବିଷୟ। ଜଣେ 40 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ପ୍ରଚାରକ ଜଣକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ମୋର ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଘରକୁ ଗାଁରେ ବୁଢୀଙ୍କୁ ଆସି ବହୁତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଶେଷରେ ମୋ କଥା ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଗଲେ। ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ କରି କଲେ। ସେଇ ଯୋଉ ଆଉ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ସେ ବୁଢୀଙ୍ଗିର ଯେ ତା ପାଖକୁ ତୁ ଗଲୁ ଆଉ ସେ ତତେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଦେଲା ନା? ସେମିତି ନାହିଁ, ସେମିତି ନାହିଁ, ତମକୁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଯେ 40 ବର୍ଷ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲା, ସେ ଖୋଲିକି କହିଦେଲେ, ମୁଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଥିଲି 40 ବର୍ଷ, ପରିତ୍ରାଣ ନଥିଲା। କହିଲେ ସେ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ତାହେଲେ ତ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଲା? ନାହିଁ, ସେ ପରିତ୍ରାଣର କଥା ମତେ କହିଲେ। ପରିତ୍ରାଣ ଯୀଶୁ ଦିଅନ୍ତି, ତମେ ବି ଚାଲ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଦେଖିବ ସେ କେମିତି ବଦଳିଯିବେ। କଟକରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଆଜି ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି ଆଉ ଫେସବୁକରେ ଆଉ ତାପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି, ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଗଡ୍ସ କିଙ୍ଗଡମ୍, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ। ସେ ରମେଶ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଆଉ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟଟା ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି ମୋ ନିଜ ଲେଖାରେ। ଯାହା ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରେ ସବୁ ମୋ ନିଜ ଲେଖା, ଓଡ଼ିଆ ହଉ ବା ଇଂଲିଶ ହଉ। ସେ କେମିତି ଦିନେ ରବିବାରରେ ଆସି ବହୁ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଲେ। RSS ଲିଡର କଟକର ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲିଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ସେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହୁଥାଏ। ତାପରେ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଉ ବିଷୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କ୍ଲୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଛୁଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି।
ସେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ, ଭଲ ହେଇଯିବେ, ଏମିତି ହବ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ସେ ଭଲ ହେଇଗଲେ। ବଦଳି ଗଲେ ଲୋକଟା। RSS ଲିଡର ଆଉ ଚୌଧୁରୀ ବଜାରରେ ତାଙ୍କର ଅଫିସ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଗିର୍ଜାକୁ ପଠା ହୁଏ ତାର ସବୁ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ବଦଳି ଗଲେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ, କଟକ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଏଫିଡେଭିଟ୍ କରିକି ସେ ଆଣିଲେ, ମୁଁ ନିଜେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲି, ମୁଁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କରି ଦୁବଟ ନେଇକି ଠିଆ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି କରି କଥା କହିଲେ ସିନା ଲୋକ ବଦଳିବେ। ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। କୋଉ ଲୋକ ବଦଳିବ? କିଏ ସେ କଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ବାଇବେଲ ଧରି ଚିରି ଦେଉଛନ୍ତି, ମାଡ଼ ମାରି ପଠାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ବଦଳିଯିବେ ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ତ ଲେଖା ହେଲା ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୁ 4 ପର୍ବ 20 ପଦରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ମୋ ଜୀବନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ଏଇ ମେଥଡରେ, ଏଇ ଟେକ୍ନିକରେ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆସିଛି ଆରମ୍ଭରୁ। ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ। ଆଜି ସେଇ କୁଚୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଆମ ଗାଁ ନିକଟରେ ନୈଷ୍ଠିକ ହିନ୍ଦୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଅନେକ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱର ଶୁଣୁଥିବେ, ମୋତେ ଦେଖୁଥିବେ, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ଭିତରୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନକୁ ସୁଧାର ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ଥିଲେ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏ ଜଗତରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ହେବ। ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିଚାର ହବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସାବଧାନ ନଥିବା ତାହେଲେ କେମିତି ହବ ଆମ ପାଇଁ? ଗୀତ ସଂହିତାରେ ତେଣୁକରି 19 ପର୍ବର 11 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିଅଛି। ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଭାବରେ, ତୁମ ଯୁବା ଲୋକ କିପରି ଆପଣା ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବ। 9 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଯୁବା ମନୁଷ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଆପଣା ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବ, ତୁମ ବାକ୍ୟାନୁଯାୟୀ ତହିଁ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେଲେ କରିବ। ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାଇବେଲକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ, ସାବଧାନରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯଦି ଅସାବଧାନରେ ଚାଲିବେ, ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କେହି ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଜଣେ ଜଣେ କରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ବାପା ମା ପୁଅ ଝିଅ କି ଧରିନିଆ ଯେଉଁ 5 ଲୋକ ଥିବେ, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ହେଲେ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ମା 3ଟା ପିଲା ରହିଲେ, ମାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ବାପା 3ଟା ପିଲା ରହିଲେ, ଗୋଟେ ପିଲାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲେ ବାପା ମା 2ଟା ପିଲା ରହିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେ ଜଣେ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ମିଶିକି ଯିବାର ନାହିଁ, ମିଶିକି ଆସିନୁ, ମିଶିକି ଯିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଦିନ କେହି ଆମ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଦୋଷ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏବେ ହିଁ ସମୟ ଅଛି, ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି, ତାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଭିତରକୁ ଯାଉ। ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଗଭୀର ଭାବରେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାନି ଖାରବା শাবারি কালারাবানিয়া দারাবানা দারাবান্না লারাবানা দারাবা। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହଉ। ହାଲେଲୁୟା, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଉଦାରବାଶା କାଲାରାବାନିଆ ଦାରାବାନି ଖାରାବାଙ୍ଗାଲାମା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଛ, ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ, ସୁଧାର ଦେବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେପରି ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଭରସା ପାଇବୁ, କାରଣ ସେଇ ବିଚାର ଦିନରେ କୌଣସି ଦୟା କ୍ଷମା କରାଯିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ଆମେ ବଦଳି ଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନେକଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଦଳେଇବାକୁ ହବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ ଆମ ପ୍ରତି, ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଇହ କାଳରେ ପରକାର କାରଣ ଲେଖା ହେଉଛି, ଦାଉଦ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା ମୋର ଜୀବନ ଯାଏ ମୋର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମତେ ତାହା ତୁମେ ସାଧନ କର। ତୁମ ଶାନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହଉ। ତୁମର କଣ୍ଠାବିଧ ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆମେନ୍।
प्रभु तेरी स्तुति कर, तेरी महिमा गाओ। यीशु तेरी स्तुति कर, तेरी महिमा गाओ। तेरे आसनों में प्रभु, तेरे आसनों में प्रभु, हृदय भेंट चढ़ाओ, हृदय भेंट चढ़ाओ। प्रभु तेरी स्तुति कर, तेरी महिमा गाओ। यीशु तेरी स्तुति कर, तेरी महिमा गाओ। पिता ईश्वरंगर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्टंगर अनुग्रह पवित्र आत्मांगर सहायता प्रभु यीशुंगर गौरवमय पुनरागमन पर्यंत आम समस्त सहभक्ति हो। आमेन।